आमे पूर्व वीडियो गुड़ी करे ऑलरेडी 3 यूनिट पढ़ी सारी छे। वर्तमान आम आलोचना करवा 4 नंबर यूनिट संपर्क रे जहा कि रही इंग्रेज उपनिवेशवाद विरुद्ध रे विद्रोह। जो इंग्रेज माने कॉलोनी स्थापन कले से कॉलोनी विरुद्ध रे अनेक गुड़े विद्रोह होता। से विद्रोह गुड़िक मध्य सन्यासी विद्रोह, खोर्धा विद्रोह, सांताल विद्रोह तथा महासंग्राम बा आमे जहा को कहूचे सिपाही विद्रोह, जहाँकि प्रमुख विद्रोह गुड़िक से संपर्क रे आमे माने सुविस्तृत भाव में देखिबा। तो 1800 रु 20 शताब्दी मध्य केतेक यूरोपीय देश यूरोप महादेश बाहर राज्य विस्तार कर निज निजर साम्राज्य स्थापन कले। तो निज देश बाहर अनेक गुड़े देश गुड़िक से उपनिवेश गुड़िक जो निजर साम्राज्य को वृद्धि कर लगे। से जहाँ जीति से अंचल को से उपनिवेश को ही से अंचल को ही उपनिवेश बा कॉलोनी बोली कहगला। एवं जो से माने राज्य को विस्तार कले ताको ही उपनिवेशवाद बा साम्राज्यवाद बोली कहगला। साम्राज्य बा उपनिवेशिक शक्ति रो सामाजिक आर्थिक विकास निमंते उपनिवेश निरंतर आर्थिक और सामाजिक शोषण करुथिला। से उपनिवेश रो सब किछि खर्च तथा आर्थिक विकास सामाजिक विकास पई से जेउठारे उपनिवेश स्थापन करिवो सेठारो ही सब किछि शोषण कला। उपनिवेश रे जेहेतु उपनिवेशक शक्तिर राजनीतिक कर्तृत्व रहिथिला तार उपयोग करी उपनिवेश स्वार्थ को उपेक्षा करागला। अर्थात उपनिवेश गोटे वैशिष्ट्य है जे एथिरे समय रे साम्राज्यवादी देश गुड़िकर क्रम विकास उपनिवेश गुड़िकर क्रम विनाश देखा मिलता। उपनिवेशवादी शक्ति माने नाना उपाय रे परे उपनिवेश शोषण पाई योजना मान कले। जो माने उपनिवेश स्थापन करते अर्थात यूरोपीय माने उपनिवेश शोषण करने को लगिले। उपनिवेश समाज रे प्रचलित नीति परंपरा को भंग कले, रीतिनीति परंपरा को भंग कले और बंदूक देखाई समस्त को आधुनिक अस्त्र शस्त्र देखी भयभीत करने को लगिले। जहाँकि 20 शताब्दी इंग्लैंड ठारू सबुठारू बड़ उपनिवेशवादी शक्ति भाव में उभा है एवं भारत है सेतेबेले अधिक आयतन विशिष्ट उपनिवेश कहार ना इंग्लैंड रो। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम इंग्लैंड रे राज्य जय करी सेगुड़िक उपनिवेश परिणत करुथिला। 1757 रो पलासी युद्ध केबे हेतिला ना 1757 सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव मध्य यह होइतिला। जहाँकि इंग्रेज मानकर प्रथम मूलदुआ आमे कहि परिबा, प्रथम युद्ध प्रथम पाद भी आमे कहि परिबा। इ प्रशासन क्षेत्र भारत रे 100 वर्ष मध्य 1757 ରୁ 1857 महाविद्रोह मध्य कंपनी भारतर समग्र अंचल को निजर अधिकारभुक्त करिथिला एवं परवर्ती समय कंपनी सब क्षमता ब्रिटिश सरकार को चलीगला बा राणी को हाथ को चलीगला। भारतर प्रशासनिक क्षमता इंग्रेज सरकार हाथ को हस्तांतरित है। तेणी कि इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष भाव में 1947 पर्यंत उपनिवेशवाद कर्ता रूपे शासन कले। यही इंग्रेज मानक शोषण नीति जो अनेक गुड़े सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में बहु शोषण करने फल 1857 महासंग्राम है। 1757 पलासी युद्ध रे इंग्रेज मानक बंग अधिकार कले। सिराजुद्दौला को परास्त करी सेठारे उपनिवेशवाद प्रवर्तन है। स्थानीय राजन्य और आंचलिक वर्गर कर्तृत्व लोप पाइला। जो माने सेठारे शासन करथिले सेमानकर
ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବର୍ଗ ଓ ସେନା ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଲେ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବର୍ଗମାନେ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ହରାଇ ବସିରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ ଖଜଣା ଜମା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ ତହିଁରେ ରିହାତି ନ ମିଳିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦିନ ରାଜସ୍ୱ ପଇଠ ପାଇଁ ଜମିଦାରୀ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସୁଧରେ ସାହୁକାର ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ କେବଳ 4ଗୋଟି ଆଦ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ 1763ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକି 1817ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକି 1855-56 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯାହାକି 1857 ମହାବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା 1857 ମସିହାରେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିହେବ। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିହେବ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକି ବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା। 1757 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିବାରୁ 1760 ଦଶକରେ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଦେୱାନୀ ବା ଖଜଣା ଅସୁଲି ଅଧିକାର ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, ବୀରଭୂମି, ମଦିନାପୁର ତାର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଦେୱାନୀ ବା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, ବୀରଭୂମି, ମେଦିନାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜମିଦାର ପ୍ରଜାବର୍ଗ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ, ଯାହାକି 37 ବର୍ଷ କାଳ କାଁ ଭାଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଇଂରେଜ ରାଜସ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ସିଭିଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁସଲମାନରେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫକୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଫକୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଦଶନାମ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର। କାହାର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ନା ଦଶନାମୀ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୁସଲିମ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଫି ପୀରଙ୍କର ମଜାର ପୀଠକୁ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧତାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଟପାଟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କଲେ। ସେଇ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜମିଦାର ଓ ଧନାଢ଼୍ୟ ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଆଳରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଜମିଦାର ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦାନକୁ କେତେକ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋଟା ସୁଧରେ ଋଣ ରୂପରେ ନିବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କେତେକ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ସାହୁକାରର ତ ଦଶନାମ ନାଗାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଲି ସେମାନେ
ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଜମିଦାର ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଖାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋଟାମୋଟି ସୁଧର ଋଣ ରୂପରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଡାଉଟ୍ କଲେ ବା ସନ୍ଦେହ କଲେ। କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ବଙ୍ଗର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା, ତଥା ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ 1765 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ହାତକୁ ରାଜ୍ୟର ଦେୱାନୀ ବା ରାଜସ୍ୱ ଅସୁଲି ଅଧିକାର ନେଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଦେବାଳିଆ ଜମିଦାର ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଜମିଦାରମାନେ ପୁଣି ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଦଶନାମା ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ଦାଉରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ବା ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାନୀ ରାଜୁତିରେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସ୍ରୋତ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଲେ। ସେଥିରୁ କଳହ ସ୍ଥିତି ଉପଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ସହ କଳହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ରହିଛି। ସେ ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଲେ ଏକ ଶ୍ରମକୁଣ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯିଏ ପରଜୀବୀ ଭଳି ସମୟରେ ଆଶ୍ରିତ ରହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଫକୀରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫକୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ଫକୀର ତଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ବେଶଭୂଷାକୁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଏହି ଇଂରେଜମାନେ। ଫଳରେ 1763ରେ ପୋଲିସ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଏହି ପୁଲିସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀ ପୁଲିସର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଶସ୍ତ୍ର, ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଟିକେ ରହୁଥିଲା। 1771 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। 1771ରେ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ଲାଗି ଫାଶୀ କାଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଦିନ ଧରି ଝୁଲେଇ କରି ରଖିଲେ। ଏହାପରେ 1773ରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ହେଲେ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ହେଲେ। ଯଦିଓ ସରକାର ପ୍ରତି ଭୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ 1876 ମସିହାରେ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1876 ମସିହାରେ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର। ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଇଂରେଜ ଦଲିଲରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଦିଗକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏତ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକରୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ଏକ ଡକାୟତ ଦଳ, ବ୍ୟାପାରୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତତ୍କାଳୀନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଏକ ଡକାୟତ ଦଳ, ବ୍ୟାପାରୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିକ୍ଷାକାରୀ ଆଦି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟାପାରୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିକ୍ଷାକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବିପରୀତ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା उपनिवेश सृष्टि और उपनिवेशवाद विरोध में दृष्टि देता औपचारिक पार्थक्य को दर्शाई था जहाँकि आनंद सन्यासी विद्रोह 1763 ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। आम मैंने देखी सन्यासी विद्रोह संपर्क में जहाँकि 1863 ରୁ 1763 ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ संपर्क में जहाँकि 1817 ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରମୁଖ ନାୟକ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରର ରାୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନାୟକ ଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରାୟକ ପାଇକ ସେନାର ବକ୍ସି ବା ସେନା ଥିଲେ। କିଏ ନା ସେକେଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସେ ବକ୍ସି ବା ସେନା ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। 1803 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା କିଛି ମାସ ଉତ୍ତାରୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ପାଇକ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 1805ରେ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ ପାଇକମାନେ ନିଜର ପଦପଦବୀକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଓ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିନା କରରେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ କର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ 1804ରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା। ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ, ଅଥଚ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଣା ହେଲା ନାହିଁ। 1817ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ରୋଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କମ୍ପାନୀ ଖଜଣା ତାଙ୍କଠୁ ବସୁଲ କଲା, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ନାମକ ଜଣେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜମିଦାରୀରୁ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ସି ଦେଉଥିବା ଖଜଣା ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଜମା କରିଲେ ନାହିଁ। ତାହା ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ, ସବୁକୁ ଖାଇଗଲେ। ଫଳରେ ଖଜଣା ଖିଲାପି ଅଭିଯୋଗରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ନିଲାମ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନେଇଗଲା। କମ୍ପାନୀ କଚେରୀ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଂରେଜ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଟିଳତାକୁ ଚିହ୍ନ କଲା। ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟର ହକଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। 1817 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୁମୁସର କନ୍ଧ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇ ଘୁମୁସର କନ୍ଧ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବକ୍ସିର ବାଣପୁର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କୋଷାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। 1817 ମସିହାରେ ପାଇକମାନେ ଏବଂ କନ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଣପୁରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେଠାକାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ, ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଣପୁର ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଲା। ବାଣପୁରର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଖଜଣା ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସରବରାହକାର ଏ ସମସ୍ତେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ବେହେରା ବିଷ୍ଣୋଇ ଜମିଦାରମାନେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ। ବାଣପୁରରେ ଇଂରେଜ ସମର୍ଥନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଲୁଣ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ବେଚର
ଅଳ୍ପେକ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ବଣ ନିଆଁ ଭଳି ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲମ୍ବେଇ କୋଠ ଦେଶ ପ୍ରଗଣାକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ବକ୍ସି ପୁରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କମ୍ପାନୀରୁ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ କରି ପୁରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ସି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଜନସ୍ୱୀକୃତି ରହିଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 1817 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ପୁରୀର କଚେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1817 ପୁରୀ, ବାଣପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଲେମ୍ବାର, ପିପିଲି କୋଟ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବଳ ପାଉଛନ୍ତି ମନେକରି ଏକ ଆଦେଶ ବଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀଠାରୁ କଟକକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ବୋଲି। ବାଟରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସେନା ଓ ପୋଲିସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 2500 ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ର, ଟାଙ୍ଗିଆ, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଦି କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 12 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିବା ଘଟିଲା। 1817ରେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ ପାହା ଅବଦମିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଯଦିଓ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମାତ୍ର ସେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। 1918 ଯାଏଁ ସାମରିକ ଆଇନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ଷେ କାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରକାର ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାହାରେ କୁଜଙ୍ଗ, କନିକା, ଘୁମସ, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର ଆଦିରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ସେନା 1817ରେ କୁଜଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ କୁଜଙ୍ଗର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ନା, ନାରାୟଣ ପରମଗୁରୁ ଓ ବାମଦେବ ପଟ୍ଟଦାୟ ଜବତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ପିଣ୍ଡିଗି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା ପରେ ବି ଜନସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଶେଷରେ 1825 ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବକ୍ସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 150 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇ 1829 ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରମରବର ବକ୍ସିଙ୍କର ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଦେଶରେ କଟକ ନଜରବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହୀ 1817 ମେ ମାସରେ ସାମରିକ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ହେଲା ଏବଂ 168 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ, ନରସିଂହ ନାଥ, ପରଶୁରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 103 ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଗର ରିପୋର୍ଟ ନାମରେ ହେଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ୱାଲ୍ଟର ଇଗର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଏହି କମିଟି 1818ରେ ତାର ରିପୋର୍ଟଟି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଇଗଲା। ତ କମ୍ପାନୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ହେଲା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ। କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଲା, ପାୱାରର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଦାୟୀ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ହେଲା, କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା, କଉଡ଼ି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲବଣ ଶିଳ୍ପର ପତନ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଦର୍ଶା ଦିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦେଶରୁ ଲୁଣ ଆମଦାନୀ ହେବାରୁ ଦେଶୀ ଲୁଣର କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। କମ୍ପାନୀ ଶାସନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଛାମୁଆ ବାହିନୀ ଥିଲେ ପାଇକମାନେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର। ଭାରତ ଉପନିବେଶ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ମୁଁ ସୁଜିତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି 1817ରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି 1763ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ କାହ୍ନୁ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1855-56 ମସିହାରେ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ, ଯେତେବେଳେ 1757ରୁ 1857 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ, ଏବଂ 1857 ମହାସଂଗ୍ରାମର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ରୋହର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣା ନାମରେ ପରିଚିତ ମାନଭୂମି, ବଡ଼ଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର, ପାଲାମୁ ଏବଂ ବୀରଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଗଣା ମାନଭୂମି, ବଡ଼ଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ କାହ୍ନୁ, ସିଦ୍ଧୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଭୈରବ। 4 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। 1855 ମସିହା ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସରକାର ସ୍ଥାପନ ବିଦ୍ରୋହରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1855 ମସିହାରେ। 1856 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମରିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଏଥିରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଧନୁତୀର ଧରି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଧନୁତୀର ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୂର ଦମନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପୃକ୍ତ 60,000 ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15,000ଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଘର ଓ ଗାଁକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଛୋଟନାଗପୁର ଗିରି ପର୍ବତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳମାନେ କେଉଁଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ନା ଛୋଟନାଗପୁରର ଗିରି ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ। କୃଷି ତଥା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ଥିଲା। ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗିରିପର୍ବ ପାଦଦେଶରେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାର, ଯାହାକୁ ଦିକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କର 2ରୁ 3 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିସାରିଛି ଯେ ଦିକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ସାହୁକାର ମହାଜନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତିଶ୍ରମ ଭାବରେ ଖଟେଇଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ସେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ସାହୁକାର ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃସହ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ 1832ରେ ପାହାଡ଼ିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ସାନ୍ତାଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମତଳବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୃଥକ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭେ ଖମ୍ବ ବି ପୋତା ହେଲା। ତ ପାହାଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସମତଳବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା। ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅନାବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡୋମିନିକୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କିଏ ରହୁନଥିଲେ
ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡୋମିନିକୋ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ କୃଷିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଆରମ୍ଭରେ ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କ ବସତି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଲମାନେ ସମତଳବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତଥା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାପାର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବିକାର ଆଶାରେ ଡୋମିନିକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ସେମାନେ ସଫାସଫି କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଷ ଜମିକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସାହୁକାର ଜମିଦାରମାନେ କିଣିନେଲେ, କମ୍ ଦାମରେ ତାକୁ କିଣିନେଲେ ସାହୁକାରମାନେ, ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଊଣା ହେଲା ନାହିଁ। 1840-50 ଦଶକରେ ରେଲପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଡୋମିନିକୋ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ଆସି ସାନ୍ତାଲ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସାନ୍ତାଲ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡୋମିନିକୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହତ କଲା। ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ମର୍ମାହତ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆରମ୍ଭରେ 1830 ଦଶକରେ ଡୋମିନିକୋ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାନ୍ତାଲକୁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସାନ୍ତାଲମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ନୂଆ ଗାଁ ବସାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କୃଷି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ତା'ର ଲାଭ ଦିକୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାରମାନେ, ମହାଜନ ସାହୁକାରମାନେ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହର କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ନା କାହ୍ନୁ ସିଧୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଥିଲା ଭୋଗନାଡ଼ିହିର ଅନତି ଦୂରରେ ବୁରହାଇତ ଗାଁ ଥିଲା ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି। କେଉଁଠାରେ ନା ବୁରହାଇତ। 1855 ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ସିଧୁ ଓ କାହ୍ନୁ ନିଜ ଗାଁ ଡୋମିନିକୋରେ 10,000 ସାନ୍ତାଲଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଲ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କାହ୍ନୁ ଏବଂ ସିଧୁ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଲ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋମିନିକୋ ସାନ୍ତାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ମହାଜନ ସାହୁକାରକୁ ଡୋମିନିକୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ତାଲ ସରକାର ଜମିର ଖଜଣା ତଥା ଋଣ ଉପରେ ସୁଧର ହାର ନାମମାତ୍ର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସିଧୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଆଦର୍ଶ ସାନ୍ତାଲ ସରକାର। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ସିଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସାନ୍ତାଲମାନେ ଅନେକ ଦିକୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସାନ୍ତାଲମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିକୁ ଉପରେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ତଥା ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସମୟରେ। ତ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଦମନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା ନା ସାନ୍ତାଲ ସରକାର ଗଠିତ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଦାରୋଗା କେତେଜଣ ସିପାହୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସିଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ସେହି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସିପାହୀ। ଅନ୍ୟ ସିପାହୀ ଓ କେତେଜଣ ଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହାପରେ ସିଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧରିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1855 ଜୁଲାଇ ଓ 1856 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଗାଁସୁରୀ, ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ମୁନକଟରା ଆଦି ଗାଁରେ ସାନ୍ତାଲ ଓ କମ୍ପାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ ସାନ୍ତାଲମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହତାହତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ନବାବ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ହାତ ମଡ଼ାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ସାନ୍ତାଲମାନଙ୍କୁ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବିଦ୍ରୋହରେ କାହ୍ନୁ ସିଧୁ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ସାନ୍ତାଲ ବିଦ୍ରୋହର ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ମେଜର ଜେର୍ସିଭସ୍। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଇଂରେଜଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତାଲ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କେତେ ସହଜ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକପାଖିଆ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ସାନ୍ତାଲମାନେ ଧନୁତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସାନ୍ତାଲମାନେ ପୋକମାଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଓ ସେନାଙ୍କ ଗୁଳିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୂର ଦମନ ନୀତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା।
तापरे गोटे सिपाही विद्रोह बा महासंग्राम जहाँकि उभय समान अटे। उभय सिपाही विद्रोह एवं महासंग्राम 1857 उभय समान अटे, कौन सी द्वंद्वर विषय नुह। यह तुम मैंने महासंग्राम कहले जहाँ बुझिबो, सिपाही विद्रोह कहले ताहा बुझिबो। जेहेतु यही विद्रोहटी सिपाही मानक द्वारा होता यह सिपाही विद्रोह बोली मध्य कहा जाइए। तो इंग्रेज विरुद्ध रे संगठित अनेक गुड़ी आम युद्ध संपर्क में देखिले, जहाँकि सन्यासी विद्रोह, खोर्धा विद्रोह तथा पूर्वर आम मैंने देखिले सांताल विद्रोह संपर्क में। वर्तमान आम मैंने 1857 विद्रोह बा सिपाही विद्रोह संपर्क में देखा। इंग्रेज विरुद्ध रे संगठित शह शह सामाजिक विद्रोह मध्य सिपाही विद्रोह होची सर्वप्रथम महासंग्राम, जहाँकि स्वाधीनता प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली मध्य कहा जाइए, कारण यार उत्तर भारतर अधिकांश अंचल व्यापी होता एवं इंग्रेज सरकार को अनेक क्षेत्र में प्रभावित करथिला। महासंग्राम छामुआ बाहिनी थिले सिपाही माने। सरकार कार्यकलाप प्रति जहाँ से करुले से असंतोष मनोभाव सृष्टि है से कार्यकलाप एवं एते मात्रा वृद्धि पाई जे से सुरक्षित कंपानी चाकरी को त्याग करी कंपानी सरकार विरुद्ध में अस्त्र उत्तोलन करने पछ घुंचा दे नथिले। सिपाही मान को बाद दिले गादच्युत राजा जमीदार वर्ग हेले कि खजना भार प्रतिष्ठ ग्रामीण कृषि वर्ग मध्य पाश्चात्य शिल्प विप्लव जो अधोपतन शिकार हो भारतर पारंपरिक कारीगर और बुणाकार वर्ग मध्य विद्रोह में प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करछंती। प्राय समस्त वर्गर संपृक्ति जो यही महासंग्राम को सिपाही विद्रोह नाम परिचय देवा आमे अत्युक्ति हम ना बोली कहीपर। से यह पूर्वर शह शह स्थानीय विद्रोह घटी 1857 संग्राम को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कहवा ठीक मन हुए ना। 1857 गण संग्राम अथवा महासंग्राम ही यार उपयुक्त नाम। कंपानी शासन आरंभ घटी समस्त सान बड़ सामाजिक विद्रोह चरम उत्कर्ष रूप से यह अनुशीलन कले। अर्थात जिते भी संग्राम होता सबुठ बड़ है 1857 गण संग्राम बा महासंग्राम। महासंग्राम व्याप्ति केबेठारु आरंभ होता तुमको ए प्रश्न आसे जे मे 10 तारिख में मीरठर सेना छाउणी रे सिपाही माने चर्बीयुक्त गुली व्यवहार करने को मना करथिले आरु एही महासंग्राम सूत्रपात होता बोली कहि परिबा। मीरठ को सिपाही माने अधिकार कला उत्तारु प्राय 60 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली अभिमुखे यात्रा करथिले, कारण दिल्ली रे थिबा गादच्युत मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर हाथ में से विद्रोह नेतृत्व देवाक चाहूले। जो ये महासंग्राम कहा नेतृत्व रे ना बहादुर शाह जाफर बादशाह बहादुर शाह जाफर स्वतःपूर्त भाव में आरंभ होइतिबा संग्राम एक बलिष्ठ नेतृत्व लड़ुला। हिंदू मुस्लिम समस्त मुगल सम्राट को नेता भाव में स्वीकार करते। सेतेबेले को मुगल बादशाह परिणत बयस बहुत वृद्ध हो जाते, से पुणी कंपानी रे जड़े पेंशन भोगी मात्र थे। हेले विद्रोह को तांकर समर्थन जो महासंग्राम लौकिक मर्यादा लाभ करथिला, अर्थात लोक मानकर समर्थन वृद्धि होता। खूब शीघ्र दिल्ली विद्रोही सिपाही अधिकारभुक्त है एवं यूरोपीय माने उच्छेद और आक्रमण रे शिकार हेले। दिल्ली पर विद्रोह क्यों क्यों ठाक व्यापी थिला ना कानपुर, लखनऊ, बनारस, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, बिहार, जगदीशपुर उत्तर भारत रे अन्य अंचल को व्यापी थिला। कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ए समस्ते नेतृत्व नहीं। हिंदू और मुस्लिम एकताबद्ध होई इंग्रेज मानक उपरे आक्रमण कले। कानपुर रे शेष पेशवा नाना साहेब हेले, लखनऊ रे बेगम हजरत महल हेले, झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई हेले, बरेली रे रोहिला खंड राजांक जड़े वंशज खान बहादुर हेले, जगदीशपुर रे कुंवर सिंह विद्रोह नेतृत्व नहीं। बिहार कुंवर सिंह जहाँ कहे ओडिशा रे किए नेतृत्व नहीं ना ओडिशा रे वीर सुरेंद्र साहे तार नेतृत्व नहीं। 1817 औपचारिक भाव में सम्बलपुर कंपानी साम्राज्यर अंतर्भुक्त है केबे ना 1817।
यार मात्र 10 वर्ष न जाणु 1827 रु सेमाने जन असंतोष देखा मिला। असंतोषर नेतृत्व नेले राजवंशज वीर सुरेंद्र साय एवं तांकर सान भाई माने सेमाने सम्बलपुर सिंहासन दाबी कले एवं कारण कंपनी सरकार स्थानीय राजा को कंढे बोली व्यवहार करते यार स्थानीय लोक आत्मसम्मान को आहत करुला जहाँफल वीर सुरेंद्र साय कंपानी अଯଥା हस्तक्षेप बंद करने आशा करुले। 1840 वीर सुरेंद्र साय और तांका भाई माने सम्बलपुर नाममात्र राजा जड़े समर्थक को हत्या करने अपराध रे हजारीबाग जेल में बंदी हो जाते। 1857 जितने महासंग्राम आरंभ है तार प्रभाव सिपाही मैंने हजारीबाग जेल फाटक खोलीदे और सुरेंद्र और साथी मैंने जेल मुक्त हो गले। सम्बलपुर से माने विद्रोहर डाक्टर दिले। 1857 महानायक सह वीर सुरेंद्र साय कौन संजोगर सूत्र नथिला। दीर्घ 17 वर्ष जेल जीवन उतार कंपनी आगे हार मानि जा कथा मात्र 1857 तांकु उत्साह जगाइला। पुणी थरे इंग्रज विरोध से संकल्पबद्ध भाव में युद्ध घोषणा करथिले। 1857 खबर पाई उत्साहित हो पुनर्बार लड़ाई अंटा भिड़िले वीर सुरेंद्र साय। लोक सर्वत्र कंपनी सरकार विरुद्ध यथेष्ट अतिष्ठ हो पड़ते यह उदाहरण सुस्पष्ट जना पड़ी था। वीर सुरेंद्र साय को शेष कौन करागला 1864 बंदी करागला और 1884 नागपुर असीरगढ़ जेल में बंद करागला। तो यार पृष्ठभूमि कौन थिला एही महासंग्राम चर्बीयुक्त गुलीर व्यवहार थिला 1857 मसीह तत्कालीन कारण। सिपाही मैंने धर्मनष्ट होगा भय यही गुली को व्यवहार करने को मना कले जेहेतु गाई और घुषीर से चर्बी रही है मात्र अन्य सामाजिक आर्थिक कारण गुड़िक थाईपे तथापि यह प्रमुख बोली ग्रहण कर खजना वृद्धि जो कृषक मैंने अतिष्ठ हो जाते फसल अमल विलंब हेले प्राकृतिक हानि हेले खजना रिहाती मिलू नाला से अनेक गुड़े विद्रोह होती मत पोषण करते। 1857 सरकार राजस्व लोक नीति लागू करते। यही नीति अनुसार राजा माने पोष्यपुत्र राजा अधिकार को वंचित करागला। बिना युद्ध साम्राज्य विस्तार नीति को प्रचलन करते जहाँफल नाना साहेब झांसीर लक्ष्मीबाई आदि यहाँ विरोध करते। 1817 विद्रोह पाइक माने नेतृत्व नेला भली 1857 सिपाही माने छामुआ बाहिनी साजिले कारण हाथ में अस्त्रशस्त्र थिबारु से माने इंग्रेजर मुकाबिला करने को निजकू समर्थन मोड़ुले। महासंग्राम दमन तो महासंग्राम दमन कि भाव में ना प्रथमे विद्रोही मानक अतर्कित आक्रमण रे इंग्रेज माने खूब भयभीत हो पड़ते। लोकों संपृक्ति सिपाही मानक नेतृत्व अनेक इंग्रेज मृताहत होते मात्र पर इंग्रेज सेना अधिकारी माने उभयों दमन नीति आपणे एवं महासंग्राम को ध्वंस कर देते। जेहेतु सेते परिमाण रे एकता नथिला तो 1857 20 तारिख दिन विद्रोही हाथ दिल्ली अधिकृत है। 1858 रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में प्राण हराई तेणिकी झांसी इंग्रेज हाथ को पलैगला। कानपुर नाना साहेब परास्त हो नेपाल को पलायन करते। संग्राम अन्यतम प्रमुख सेनापति तांत्या टोपे 1859 मसीह इंग्रेज मान हाथ में धरापड़ मृत्युवरण करते। जहाँ किसी हाइलाइट अच्छी तुम मान जहाँ पूर्वर आसी से गुड़िक हाइलाइट कर भाव में 1857 विद्रोह अनेक गुड़े कारण अच्छी जहाँफल ये विद्रोह होता। तो प्रश्नावली आड़ को आम टे देखीदे। तो प्रथम प्रश्न है जे 19 शताब्दी क्यों देश सबुठारु अधिक उपनिवेश रही ना इंग्लैंड। 19 शताब्दी सबुठ बड़ उपनिवेश क्यों देश रही ना भारत। क्यों युद्ध पर भारत में कंपनी शासन आरंभ होता पलासी युद्ध। पलासी युद्ध पर कंपनी क्यों अंचल उपर राजनीति कला ना बंग अंचल पर। क्यों आईन अनुजाई खजना पैठ पर निश्चित दिन धार्य करागला ना सूर्यास्त आईन अनुजाई। सन्यासी विद्रोह समय अवधि कौन थी ना 1763 रु 1800। सन्यासी विद्रोह निम्नलिखित क्यों देखा मिलता ना जलपाईगुड़ी ठारे। सिंधु को क्यों विद्रोहर महानायक बोली कहुए ना सांताल विद्रोहर। बक्सी जगबंधु क्यों विद्रोह नेतृत्व देते ना खोर्धा विद्रोहर। जय राजगुरु केवे विद्रोह करते ना 1804 मसीह। यह तुम विद्रोह संपर्क तुम पूर्व वर्ष 1857 आसी खोर्धा विद्रोह सांताल विद्रोह
निश्चित भाव में गोटे लेखाएं क्वेश्चन आसूँ तुम भलसे ध्यान से पढ़। पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रही। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे उत्कल जननी।